معاہدین سونی کوٹ کشروٹ کا مشترکہ اجلاس حال اجلاس مقام میں جامع مسجد بلال سونی کوٹ میں منعقد ہوا، جس میں حالیہ واقعہ مرکہ 11 جون 2025 کو سٹی اسپتال گلگت کے اندر پولیس ٹیم سارگن SIT ٹیم نے اندھادھند فائرنگ کر کے 2 بے گناہ جانوں کو ضائع کیا، جس میں مسمہ قمر جان اور زوجہ سجاد عالم ساکن کشروٹ عورت اور مسمہ زرار ولد دینار خان ساکن سونی کوٹ شہید ہو گئے۔ جناب وزیر اعلیٰ صاحب گلگت بلتستان نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے SSP گلگت SHO تھانہ کینٹ کو فوری طور پر معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے اور اس کیس کی انکوائری کے لیے JIT ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم صادر فرمایا اور متعلقہ پولیس افسر متعلقہ پولیس افسروں پر عملہ پر ذمہ دار رعایت ٹھہرانے کا بھی حکم صادر فرمایا، لیکن ان احکامات کو SSP گلگت نے پاؤں تلے رونتے ہوئے متعلقہ زمانے میں بھی سرکاری مکان پروٹوکول کا بھرپور استعمال کرتے رہیں اور انتظامیہ کی طرف سے نیا SSP ضلع گلگت میں تعینات نہ کرنا بھی انتہائی بدنیتی اور تھی اور پردہ SSP کی معاونت کی گئی IGT گلگت کے وعدے کے باوجود JIT نے ورثہ کے علم میں لائے بغیر فوری طور پر بغیر کسی تحقیقات کے SSP کو بحال کیا، جبکہ مقتولین کے قبر کی مٹی تک خشک نہیں ہوئی ہے، جو کہ مقتولین اور ان کے ورثین کے ساتھ ناانصافی اور ظلم عظیم ہے، اور JIT پر سوال نشان ہے کہ آیا کسی بھی نیا JIT نے آج تک عملی قتل ناحق کے کیسز میں 3 اور 4 دنوں کے اندر کسی مظلوم کو بریت کا پردہ نہ دیا ہے۔ لہذا اس پریس کانفرنس کی وساطات سے خود ساخت بنائی ہوئی JIT کی رپورٹ اور JIT ٹیم کو ہی مسترد کرتے ہیں اور ارباب اقتدار سے اسد دعا کرتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن اور ہیڈ مذکورہ SSP کے اوپر ATA کا دفعہ لگا کر غیر جانبدار JIT ٹیم تشکیل دی جائے اور SP کی معطلی کو بحال رکھے۔ نااہلی کی وجہ سے ایک عام نوعیت کی کیس میں محلوں، اسپتالوں، پبلک پلیس کے اندر فائرنگ، خوف و ہراساں پھیلایا گیا، 2 معصوموں کی جان گئی۔ کیا وہ محرم اور حرام جیسے احساس مہینے میں گلگت جیسے احساس ڈسٹرکٹ کو سنبھال سکتا ہے؟ یہاں یہ بات بھی مد نظر رکھے کہ ضرر BBA پر تھا۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ ضرر BBA پر تھا اور 18 جون کو عدالت میں پیشی تھی، جس میں ضرر نے پیش ہونا تھا اور سارے حقائق عدالت کے سامنے رکھنے تھے۔ ضرر کے ضمانت نامہ دکھانے کے باوجود پولیس نے حملہ کیا، جو کہ سراسر غیر قانونی اور پولیس گردی کی بدترین مثال ہے۔ اگر ضرر واقعی منشیات فروشی میں شامل تھا تو قانون کے مطابق گرفتار کرتے،
ورثاء میں سے کسی کو بھی بتاتے، جیل میں ڈالتے، عدالت میں پیش کرتے، مگر پولیس نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے پہلے گرفتار کیا، گرفتاری کے بعد بے انتہا تشدد کر کے ہڈی پسلی جوڑ جوڑ کو توڑ کر قتل کیا گیا، جو کہ عدالت قتل تھا، اور اتنا بڑا اقدام کوئی بھی پولیس بغیر کسی آفیسر کے حکم کے نہیں کر سکتا ہے۔ ہسپتال کے سی سی ٹی فوٹیج کے مطابق صحیح سلامت گرفتاری دی ہے، جس کے بعد ملزم کو تشدد کرنے کے بعد آخر میں گولی ماری گئی ہے۔ گولی مارنے کے بعد سٹی ہسپتال قریب ترین ہسپتال تھا، وہ چھوڑ کر پی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا گیا، اور وارثین کے بار بار درخواست کے باوجود کہ ملزم کی جان کو خطرہ ہے، جس کے پاس ایس پی سارگن، ایس آئی ٹی اور پوری ٹیم کے خلاف ثبوت ہے، جس وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ہے، سی ایم ایچ منتقل کیا جائے، جس کو کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور زرار کو قتل کر دیا گیا، اور زرار کے موبائل کو بھی چوری کیا گیا ہے، جس میں تمام ثبوت موجود تھے۔ سیدھی بات یہ تھی کہ زرار کو منشیات کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خلاف ثبوت مٹانے کے لیے قتل کیا گیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان سب سے تفتیش کر کے زرار کا موبائل بازیاب کرایا جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ لواحقین کی طرف سے دیے ہوئے تمام درخواستوں میں ایس پی گلگت کو خون ناحق کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کے باوجود اتنی جلدی بحالی مقتولین کے خون کے ساتھ کھلا مذاق ہے۔ اگر فوری طور پر ایس پی گلگت کے بحالی کا نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا گیا تو آنے والے محرم الحرم کے عشرے میں یادگار چوک پر دھرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ ناخوشگوار حالات کے تمام تر ذمہ داری متعلقہ حکام اور مقامی انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ زرار کے پاس پولیس کے خلاف ثبوت تھے، وہ کیا ثبوت تھے؟ دوسرا آپ نے یہ الزام لگایا کہ پولیس نے اس کو گرفتار کرنے کے بعد پھر اس کو قتل کیا جائے، اور تیسرا آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اس جی آئی ٹی میں پر آپ کا یقین نہیں ہے، تو پھر مطلب اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا؟ ان سوالات کا آپ کے پاس کیا جواب؟ جناب اس ایس پی کی جگہ میں کسی دوسرا ایس پی کو تعینات کیا جائے سر، تو ہمیں اس کوئی انصاف کا توقع ہم نہیں رکھتے کہ اس ایس پی کو کوئی دوسرا اگر ایس پی کو یہاں تعینات کرے، اس کو کسی اور ضلع میں لگایا سر، تاکہ ہمیں انصاف مل سکے۔ باقی جو ثبوت جو اس کا ہے، وہ زرار کی جو موبائل ہے سر، وہ اگر برآمد کریں گے تو اسے ان کا تمام ثبوت جو مل جائیں گے، کیونکہ چرس یا ہیروئن اسی پہ اس کو قتل نہیں کیا گیا ہے۔ قتل صرف ان کے جتنے جو ثبوت تھے، اس نے کہا تھا کہ 18 تاریخ کو میں کورٹ میں بیوے کے اس پہ جانا ہے، تو وہاں پہ یہ سارا ثبوت جو ہے میں جج صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو اسی پہ سر آج جو ہے اس کو قتل کیا گیا۔ ایسے کیا ثبوت تھے؟ کیا فیملی کو، بھائیوں کو آپ کو کچھ بتایا تھا ہمیں تو اس کے خلاف؟ ہمیں تو انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ میرے جان کو خطرہ ہے، یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ ایس آئی ٹی میں جو بندے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مال جو آپ بھیجو، اگر نہیں بھیجو گا تو اسی سے ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ وہ باتیں تو وہ کر رہا تھا، لیکن مجھے اس بات پہ یقین نہیں آیا، کیونکہ یونیفارم پہننے والے اور قانونی محافظ جو ہمیں تحفظ دینے والے کہ میرے بیٹے کو اس طریقے سے قتل کریں گے، یہ میرا ذہن گوارا نہیں کرتا تھا۔ اگر میرا ذہن گوارا کر لیتا تو میری غلطی ہو گئی، کیونکہ اس ٹائم پہ مجھے کورٹ تھانے میں مجھے درخواست دینا چاہیے تھا اس کے بارے میں، کیونکہ اگر وردی والے ہمارا تحفظ کے لیے بیٹھے ہوا نا، یہ ریاست کے، تو یہ خود اگر بندوق کو قتل کریں گے تو پھر ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں گے؟ تو ہمیں انصاف کو کوئی ایسی جگہ ہمیں دکھایا تھا کہ ہم اس پہ وہ پر یقین رکھیں گے، تو اسی سے ناممکن ہے سر۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کی چیف منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس نے کیا یقین دہانی کروائی؟ کیا مسئلہ اس نے کہا تھا کہ یہ اس کی جو علاج ہے یہ 60% میں ہوگا، جتنا اس کا اخراجات آئیں گے وہ اخراجات حکومت برداشت کرے گی، لیکن کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا، ہمارا بیٹا ہم سے رخصت ہوا۔ اس واقعے کو تقریباً 10 دن ہونے کو ہے، جی آئی ٹی بھی بنی، کیا جی آئی ٹی میں آپ لوگوں کو بلوایا گیا اس حوالے سے؟ جو ثبوت کا آپ کہہ رہے ہیں، کیا ثبوت آپ لوگوں سے مانگے گئے، اور جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے اس کو مقابلے میں نہیں بلکہ گرفتاری کے بعد قتل کیا، اس حوالے سے آپ لوگ
JIT में सर एक दफ़ा हमें बुलाए थे, लेकिन हम इस JIT में गए ही गलत गए, क्योंकि JIT अगर इस किस्म का JIT बंद थे तो हम उसको बस जाना ही नहीं चाहा था। वहाँ पे हम गए, वहाँ हमसे जो सवाल जो चीज़ें हमसे पूछे गए हमने उनको जवाब दे दिया है। वो दूसरा दिन जो है ST को बहाल किया गया। तो ये कौन सा कानून और कौन सा इंसाफ है सर, जिस पे आप सब तवक्को रखेंगे कि आज हमारे ऊपर इस तरह हुआ, कल किसी और भाई के ऊपर हो जाएगा। आज हमारे घर में मतम होंगे, कल किसी और के घर में मतम हो जाएगी। जरार की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आप लोगों के पास है, वो शेयर की गई है, उसमें क्या रिपोर्ट में क्या चीज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं है, बनी नहीं है या आप लोगों के पास? नहीं बनी नहीं है। आपको कहीं पे अब भी कोई उम्मीद बाकी है कि आपको इंसाफ मिले, क्योंकि आपका जो बेटा है वो आपसे चला गया? अगर ये SP यहाँ पे तैनात करेंगे तो हमें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। हम इस JIT और इस पर हम इंसाफ का तवक्को नहीं रखते। अगला लाहेमल क्या होगा आपको? अगला लाएमल सर हम तय करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमने धरना लगाना है, जो कुछ करना है वो हम आपस में मिलने के बाद फिर हम बताएंगे। सर आप कह रहे थे कि हमारे पास कुछ सबूत हैं पुलिस के मुलविस होने के, तो वो सबूत आप पब्लिक करना चाहेंगे, मीडिया के सामने क्यों नहीं ला रहे हैं अगर आपके पास सबूत है? देखिए सबूत ऐसे कोई मोबाइल इससे उठाए, बड़ी सब सबूत क्या होगी मोबाइल हमें नहीं मिल रही। इससे बड़ी सबूत क्या होगी? हमारी भाई की जो मोबाइल थी वो अब तक हमें नहीं मिल रही है, तो इससे बड़ी सबूत क्या है? मोबाइल वो उठा के ला के दिखाया ना, हमारे पास रखे, हम बताएंगे सबूत क्या है क्या नहीं। और उसके बाद सबसे पहले ये वाकया हुआ कि SSP साहब कह रहा है कि इस वाकये में मैं मुलविस नहीं हूँ। क्यों मुलविस नहीं है? जबकि कशरोड के जमील के घर के पहले वारदात हुआ था, उस टाइम मेरे भाई को फायरिंग हुई थी। उस टाइम अगर फायरिंग जो SSP मुलविस नहीं है तो SSP ने SIT टीम से कैसे इंक्वायरी किया है मुझे बताया, और वो इंक्वायरी हमें दिखाया। अगर वो मुलविस नहीं है तो SIT टीम कशरोड में इतनी अंदाजुन फायरिंग हो गई है। वो फायरिंग के बाद SSP अगर उसमें मुलविस नहीं था तो SSP ने उसका नोटिस क्या लिया है। उसके बाद दूसरा जब ये हॉस्पिटल में जो वाकया, उसके बाद तीसरे वाकया जहाँ जमील के होटल हुए वहाँ पे वाकया हुए, वहाँ पे खुद जमील वो SSP साहब ने बंदे भेजे हुए वहाँ पे भेजा। उसके बाद ये मेरा भाई का दोस्त है, जिगरी दोस्त की, सारा दिन इसके साथ होता है कि SIT टीम और SIT टीम जितने चरस आइस ला के मेरे भाई को दे रहे थे, मेरे भाई और ये खुद उधर बैठ उनसे उठाते बेचते थे, बेच के उनको पैसे देते, पीते थे, बल्कि पीते भी थे, बेचते भी थे। उसके बाद ये हुआ कि मामला, उसके बाद इस भाई को भी पता है कि SIT टीम ने, अकबर और रियाजत ने मेरे भाई से जितने पैसे नगद लिया और पत्ता लिया है वो सब SSP को पता है। उसने SSP ने क्यों नहीं इंक्वायरी किया अभी तक, अगर SSP मुलविस नहीं है तो। और मेरा भाई का डेथ हो गया आज 4-5 दिन हो गए, उस केस में हमने SSP को मुलविस किया है। अगर ये SSP इधर गिलगित में बैठेगा तो मेरे भाई को कुछ इंसाफ मिलेगा? हाँ बताए ना, कुछ इंसाफ मिलेगा मेरे भाई को? अगर आपका भाई का खून होता है, अगर आपका भाई का खून होता है उस जगह में मैं SHO होता हूँ या मेरा भाई खून करेगा तो आप मुझसे मेरे ऊपर मुतमईन होते हो। इसलिए हमारा के वज़ीर आला से यही गुजारिश है कि SSP को फिल फॉर मुल्तहर किया जाए। नहीं करने की सूरत में हमारा लाए अमल इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने कोहिस्तान रोड बंद करना है, क्योंकि हमारे फैमिली सारे जुगरोड पे है, हमने कोहिस्तान रोड मुकम्मल बंद करना है। उसके बाद दूसरा हमारा लाए अमल यही है कि हमने गिजर रोड बंद करना है। और उसके बाद अगर उसके बाद नहीं हुआ तो हमने अपना फैमिली सारे लेके जनरल हाउस के सामने हमने उनके ऊपर तेल डाल के सबको जलाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, अपने घर वाले को। अगर हम, मेरा भाई इस गिलगित बल्तिस्तान स्टेट का अगर कोई दहशतगर्द था या उसके ऊपर कोई ऐसा FIR थी, हमें दिखा दे। हमें SSP ये इतने तकरीबन 1 महीने से पहले मेरे भाई के ऊपर ये मतलब फायरिंग करा रहा है, आज तक उसने हमें कॉल नहीं किया कि हमारा भाई उससे मतलब आपका बेटा इस तरह मसला है, हमें आपका बेटा मतलूब है। हमें चाहिए कि SSP का यह हक बनता है कि उसको कॉल करके हमें, मेरा अब्बू को कॉल करे कि भाई आपका बेटा का ये मसला है। आज तक किसी ने उसने कॉल नहीं किया। मेरे घर के अंदर तकरीबन 5-6 पुलिस है, तो वो उसको नहीं बता सकता था SSP इस केस में मुलविस है। हम JIT टीम, देखो ना JIT टीम के 2-3 दिन मतलब 2-3 दिन के ऊपर इतने बड़े कोई केस हुए उसके ऊपर JIT रिपोर्ट दे सकती है? नहीं दे सकती है। ये इसमें फिल फॉर SSP को मुल्तहर किया जाए। नहीं करने के सूरत में हम गिलगित बल्तिस्तान के हर फार्म में जाएंगे। हमारे दूसरा लाए अमल यही है कि हम अपने घर वालों को लेकर जनरल हाउस जाएंगे। जनरल हाउस में अगर जनरल हमारा मुतालिबा नहीं माना तो हम उनके ऊपर तेल डाल के उनके ऊपर आग लगा देंगे सबको। हमें इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। इसलिए हम आपके पास आए। तो
इसका दोस्त कुछ कहना चाहता है, क्या सबूत थे, क्या कहानी आप बताएंगे? मुबैना तौर पर जो बातें की जा रही थी आपके दोस्त के हवाले से, उन पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि ये जो कारोबार ड्रामा करने बना के रहे थे। फरोख्त करते हैं। क्या ऐसी कोई क्या बात कहानी? जरार इसके लिए तो वाहिद बंदा था जो मंशियात में काम कर रहा था, पुलिस सिर्फ उसके पीछे की। बस ये पुलिस वाले पहले भी कई मरतबा ये तंग कर चुके थे उसको, तो कई मरतबा मामलात हो गए हैं। तो ये उस्मानिया वाला में भी जो मामला हो गया, तो फायरिंग, हवाई फायरिंग, उन लोगों ने SIT टीम ने हवाई फायरिंग की, उनमें खैर पकड़ा नहीं गया, उधर से निकल गया ज़रार। तो उसके बाद फिर जो सिटी हॉस्पिटल के पास यहाँ पर जो मामला हो गया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये बड़ी प्लानिंग है। प्लानिंग में SP भी शामिल है और दीगर ये नाम है SIT वाले, सारे टीम है। सर बस इंसाफ चाहिए बस, और क्या कहेंगे आप। वही का कहना था कि आप लोगों से पुलिस SIT टीम ने नगद पैसे भी दिए और वो किस मत में लेते थे आप लोगों से, और आप क्यों देते थे? मजबूर करते थे, बस तंग करते थे उसको, कई मरतबा तंग किया है। कितनी रकम आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट भी पड़ी है वहाँ पर, मैं ले आता हूँ, लेकिन 18,000 एक भेजा, कई मरतबा लिया है, एक मरतबा नहीं है, ये एक मरतबे की बात नहीं है, कई मरतबा दिया है उनको रुपये। ये SIT की टीम तमाम मंशियात में काम करने वाले लोगों से बदला लेती है। बिल्कुल लेती है, बिल्कुल भाई SIT टीम से गिलते मजाक कया गा, मतलब गिलते मजाक कौन डाले एक खजून से चरस कर देना। गिलगित बल्तिस्तान मजाक के मतलब कयाक बड़े बड़े डीलर छोटी गिलन नुशारा छोटी की मिस्टर का ले लिन, आइस गार्डन, चरस गार्डन, हीरोइन गार्डन, पूरे डीलर छोटी की ले लिन, मिस्टर का लिन, SSP जहूर गलेन। अगर मैं रस मतलब चरस गार्डस आइस गार्डस तो जहूर एक पेशन उस पेज छोटी की ले लिन ने हर शमट पोस्ट शासन की बस फलान की दिशा मनूर लेमिनस फलान की दिशा मनूर असे रहे एक पोस्टर गोस पशरोत मतलब पेन की बस से खजून जो आया चरस लेमिनस तेरे पशरोत ना असे रस मतलब चरस कारोबार तस जहूर साहब हर पोस्टर सुबह सुन लेल बिंग आया चरस लेमिनस शमट आया लेमिनस तेरान किन दून मतलब पेन की मैं रहे एक पोस्टर के पशरोत ताल बिल्कुल SIT टीम समेत रहे जो पैसा हरीन बिल्कुल तकरीबन ठीक ठाक पैसा हरीन। और उसके बाद SIT टीम रसे वारदात जो बाद मसेन की रियाजत नामन रियाजत न हुई पुलिस मस्काल गति है कि मैं रवास आनो मस तुम चुन रटाल हमें चुन रहा सदे रो कि भाई खजून सदे देखो मसला एक बिन फायरिंग भी थे मस्काल थमस तुम चुन रटा सदे जग मसला ने बिन रियाजत सदे रान की भाई मट मतलब पेन की मैं चरस गाइस गाट दिया तू फत तो नहीं थी का तो तू गिलित के कोनार फत ने तो तेरे धमकी देना। अगर मैंने रियाजत को नहीं बताया तो रियाजत मेरे सामने लाए मत रियाजत दे रेगा नुस रियाजत समझनो जरो कि भाई थे रवस में जिग तालुक नुश अदे कहानी जिग गनुश थे रास म गुजु के चल पशी उठन तू मारे गस मैं रास गुजु के चल पशी ने उठन तू सनी कहानी थीगा नो थे रसो मैं रोज काल कट। आप उसके साथ थे तो आप लोगों के पास और कौन सा सबूत है? उस वक्त मैं उसके साथ नहीं था, जब वारदात हुआ उसके साथ तो बकाया तो फिर साथ रहते थे। वो जो एक पर्सन है एक मिनट साहब बिल मेरा बस दरखास्त बिल्कुल IGP DNS बिल्कुल IGP DNS DIG DNS चीफ सेक्रेटरी DNS होम सेक्रेटरी DNS एपलेट कोर्टर DNS वजीर आला DNS गवर्नर हाउस DNS तो मतलब GIT टीम है मतलब तू टिकी लेन अत्ते बड़ी वाकया बिन वाकया मजा में रवे एनी टाइम तुस पर आगे फोटो कब्रिस्तान शुम नेशु को नो बहाल दिया तो तुम मुतमईन बहन हो थे रवे टे भी तो SSP से तो मैं भी इस SSP से मुतमईन नहीं हूँ। उस SSP को उठाए इधर से उठा के दूसरे SSP लाए, जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं होती है वह SSP यहाँ से मुलतर किया जाए, जुडिशल कमीशन किया जाए, यहाँ पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आप पहले ये देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो ये कह रहे कि अस्पताल के अंदर गोली लगी है, सोच कह रहे हैं ना सर। आप देखो फुटेज पे चेक करो तो हमारा बेटा इस रोड पे किस तरीके से वो भागता है और गोली कहाँ पे लगी है, गोली यहाँ नहीं लगी है। गोली उन्होंने पहले तशद्दुद करने के बाद सर से लेकर पाँव तक कोई जिस्म ऐसे जगह खाली नहीं था यहाँ पर उसको नहीं मारा गया राफेल के बट से, फिर आखिर में उसको गोली मारा गया है। तो अगर गोली मारते फिर अस्पताल पर लगे ऊपर लगे हमें मैं ये फुटेज आपके सामने भाई जो सर्विस स्टेशन के आपकी बड़ी होटल है, यहाँ तक मेरा भाई सबूत आ रहा है A1 वाला क्लियर, यहाँ तक उसको कोई गोली नहीं लगी। तो उसका ये बात मैं कभी नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोगों ने
वो तो उनका मर्जी है सर। डॉक्टर कह रहे एक दो तीन अभी बात बनी। ज़हूर को उसको बहाल करने में मतलब कहता है आगे से ऊपर से मतलब प्रेशर है, तो ऊपर से अगर प्रेशर है ज़हूर को बहाल करने में, तो फिर तो हमें मुश्किल है गिलगित शहर में हम ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन बात है। फिर इस पुलिस के ऊपर हम कोई तवक्को नहीं रखते हैं सर। अच्छा, तो क्या वजह थी? एसएसपी ज़हूर साहब हमेशा सिर्फ ज़रार को तंग करते थे और उनसे अपनी सीआईडी या जो भी उसके थ्रू उनसे बता भी लेते, वजह क्या थी? ये सर ये वजह अभी इनसे तफ्तीश करेंगे तो फिर इसका वजह निकल जाएगी कि क्यों कर कुछ रहे तो हैं। आप लोगों को पता होगा ना कि वो बार बार ज़हूर को हमें तो इस बारे में उनसे तफ्तीश करेगा तो पुलिस वाला पुलिस को कैसे तफ्तीश करेगा सर? बात तो यहाँ पे ये है कि मोबाइल और सबूत है। पुलिस तफ्तीश कैसे करेंगे? पुलिस उसका साथी उसको तफ्तीश करेगा, जुडिशल कमीशन बनाया जाए सर। ये दूध और पानी अलग अलग हो, जब तक ज़हूर यहाँ इस पोस्ट से वो नहीं करेंगे फिर नामुमकिन है। थैंक यू सर। ये हमारा मुतालिबा है सर।